خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ کلام جو وچن ہے وہ کرسمس سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن میں نہ تو یسوع کی پیدائش کے بارے میں بات کروں گا، نہ چرنی مینجر کے بارے میں بات کروں گا، نہ ستارے کے بارے میں بات کروں گا، بلکہ میں اس لیے بات کروں گا اور اس چیز پہ بات کروں گا تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ ایک ہفتے کے بعد جب کرسمس آ رہا ہے تو ہم نے کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا ہوں، ہم اپنے ٹریڈیشنز میں جس طرح سے الجھے ہوئے ہیں، پاکستان انڈیا کے مسیح لوگ ہم اسی حساب سے کرسمس منا رہے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ کرسمس ہمیں کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ نکالیں میتھیو چیپٹر 1 ورس 18 آنورڈ۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب 18 آیت سے آگے پڑھیں گے۔ ہمارے پاس ہندی ابھی نہیں ہے، لیکن جلدی ہم ہندی بھی انکلوڈ کر لیں گے۔ میں اردو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راز باز تھا، اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کیونکہ وہی، بس 21 آیت 21، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ تین چیزوں پہ صرف ہم غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا جنم، اس دنیا میں جنم ہونے کا پرپس کیا ہے، کیوں خداوند یسوع مسیح نے جنم لیا، کیوں انسان بن کے خدا اس زمین پہ آیا، اس کا پرپس کیا ہے۔ صرف تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ان کے گناہوں سے انگلش میں لکھا ہوا ہے For he shall save his people from their sin. For he save his people from their sins. وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کتنے لوگ اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سیو کر سکتا ہے، خداوند یسوع مسیح بچا سکتا ہے؟ ہالےلویا۔ بہت سارے اس دنیا میں ایسے ہیں جو اس بات پہ بلیو نہیں رکھتے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک پکچر دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، آپ ذرا ذہن میں رکھیں۔ کسی کو موت کی سزا ہو جائے، جج نے آرڈر پاس کر دیا ہے کہ اسے پھانسی دے دو اور یہ موت کا حقدار ہے، اسے مار دو، تو اسے کوئی بھی وکیل کتنا بھی بڑا اسے نہیں بچا سکتا۔ ایسا ہی کچھ واقعہ، دو مجرم تھے، دو ڈاکو تھے جن کے ساتھ ہوا، اور ان کو یہی سینٹنس فار ڈیتھ انہیں دے دی گئی کہ آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے، اور ان کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا۔ ان کو نہیں پتا ان کے درمیان میں ایک شخص اور بھی تھا جس کا نام تھا یسوع مسیح ناصری۔ جب ایک ڈاکو نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اس بیچ والے کو، جس کو ہم یسوع بولتے ہیں، جس کو ہم یسوع بولتے ہیں، اس کو جب دیکھا تو اس کا چہرہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسے بری طرح سے مارا گیا تھا۔ اس کا خون، بلڈ سارا اس کی باڈی میں سے نکال لیا گیا تھا، سارا اس نے خون اپنا دے دیا تھا، اس کی پیٹھ چھلنی ہو گئی تھی۔ کوئی اس کی اس وقت حالت اس کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک ہارا ہوا، شکست کھایا ہوا شخص ہے، 3 کیلوں پہ صرف وہ لٹکا ہوا ہے۔ کوئی بھی اسے دیکھ کے نہیں بول سکتا کہ یہ کوئی فاتح بندہ ہے یا کوئی فتح مند کوئی شخص ہے، بالکل ہارا ہوا لگ رہا ہے۔ اس کنڈیشن میں ایک شخص جو 3 کیلوں پہ لٹکا ہوا ہے، اس کنڈیشن میں میں صرف اس شخص کی پاور بتانا چاہ رہا ہوں جو اس دنیا میں آیا، جس کا نام یسوع تھا۔ اس کے پیدا ہونے کا پرپس کیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ He shall save his people from their sin. وہ سیو کرے گا۔ تو 3 کیلوں پہ لٹکا ہوا، پیٹھ چھلنی ہوئی ہے، جسم سارا باڈی کا ختم ہوا ہے، چہرہ اس کا ادھیڑ دیا گیا ہے مار مار کے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنی اتھارٹی، اتنی پاور،
उस टाइम पे भी थी कि उसने बोला आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। 3 किलो से लटके हुए शख्स के पास ये पावर, ये अथॉरिटी है कि वो उसी वक्त अपनी हालत को नहीं देख रहा है, लेकिन उसके पास ये पावर है कि एक शख्स को जो मुजरिम ठहराया गया है, जिसको फांसी है सजा दी गई है, सलीब की सजा दे दी गई है, सजाए मौत दे दी गई है, उसको उसने बोला आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर इस हालत में यीशु मसीह किसी को सेव कर सकता है, तो आज मुझे बताएं, जब वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, सारी अथॉरिटी, सारी पावर उसके कदमों में है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसका नाम सुन के अपने घुटने ना झुकाए। वो जब पूरी पावर के साथ बैठा हुआ है और आपके और मेरे लिए वो बाप के सामने शिफायत कर रहा है, इंटरसीड कर रहा है आपके और मेरे लिए, तो वो आपको और मेरे को क्यों नहीं बचा सकता है? जब वो जख्मी शख्स अगर सेव कर सकता है, तो ये जो पूरी पावर के साथ है बैठा हुआ है, ये क्यों नहीं सेव कर सकता? आज इस दुनिया में शायद 65% ऐसी है जो इस बात पे ईमान रखती है कि यीशु सेव नहीं कर सकता, यीशु बचा नहीं सकता। 33%, 34% सिर्फ क्रिश्चियंस हैं, बाकी जो हैं सारे नॉन बिलीवर हैं। उनका कोई इस बात पे ईमान नहीं है कि यीशु बचा सकता है। कोई कहते हैं यीशु प्रॉफिट है, कोई कहते हैं यीशु अवतार है, कोई कहते हैं पैगंबर है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है पुराने नबियों जैसा कोई नबी है। लेकिन आज खुदा का कलाम क्या बोल रहा है कि यीशु मसीह लोगों को उनके गुनाहों से सेव कर सकता है, बचा सकता है। दुनिया का कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसको यीशु माफ नहीं कर सकता। दुनिया का कोई गुनाह, कोई पाप ऐसा नहीं है जिसको यीशु मसीह साफ नहीं कर सकता अपने खून से। हर पाप, हर गुनाह वो माफ भी कर सकता है, साफ भी कर सकता है। ये उसकी पावर है। जब वो मौत से एक शख्स को बचा सकता है, मौत से इस दुनिया को बचा सकता है, हमेशा की मौत से हम सबको नया जीवन दे सकता है, जब ऐसा शख्स जो ये सब कुछ कर सकता है, तो आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में वो क्यों नहीं आपकी मदद करेगा? कितने लोग हैं जो जॉब के लिए परेशान है, क्या यकीन नहीं करते हैं यीशु ये कर सकता है? कितने लोगों को वीजे का इशू है, क्या यकीन नहीं करते खुदावंद ऐसा कर सकता है? अगर वो मौत पे, कब्र पे और इस तरह के काम कर सकता है कि मौत पे फतह पाए, मुर्दों को जिंदा करे। वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लास्ट वीक मैंने बताई थी, वो मृत्यु है, मौत है। जब कोई मर जाता है, खत्म। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मरे हुए शख्स को बाहर निकाल सकता है, तो खुदावंद यीशु मसीह आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आज आप यहां पे बैठे हैं तो इस ईमान से बैठे कि वो इसलिए पैदा हुआ, उसका जन्म इसलिए हुआ कि उसने अपने लोगों को उनके गुनाहों में से बचाना है, सेव करना है। यहां पे एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। हम सोते में सोचने में पाप करते हैं, देखने में पाप करते हैं, बोलने में पाप करते हैं, एक्शन में पाप करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह किस लिए आया है? वो इसलिए आया है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाए। हालेलुया। ये मेरे यीशु की पावर है, और इसलिए खुदा ने यीशु को इस जमीन पे भेजा, इसलिए खुदा ने यीशु को पैदा करवाया जमीन पे, ताकि वो, ये एक इंपॉर्टेंट काम था कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे सके। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा गुजरा नहीं इससे पहले हिस्ट्री में, ना कोई आने वाला है जो ये काम कर सकता है। सिर्फ एक ही है, और उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। मेरा खून मुझे नहीं बचा सकता। मेरा खून, शायद मैं पास्टर तारिक की जगह फांसी चढ़ जाऊं, मैं बोलूं जी मेरी जगह पे इनकी जगह पे मुझे फांसी दे दो, इनकी जगह पे मुझे मौत की सजा दे दो। हो सकता है एक बंदे को मैं बचा सकूं, लेकिन सारी दुनिया को बचाना है तो मेरे खून में भी इतनी पावर नहीं है। सारी दुनिया को बचाना है तो खुदा को अपना खून बहाना पड़ेगा, और खुदा चूंकि रूह है, वो खून नहीं बहा सकता। तो खुदा ने क्या किया? इंसान के रूप में खुदा अपने आप को लेके आया। खुदावंद यीशु मसीह में, ध्यान से सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह इंसान में, आप समझें, खुदा और इंसान एक जगह पे मिला है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंसान और खुदा का मिलाप किसके अंदर हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर।
दोनों एक जगह पे एक साथ शामिल थे। तो खुदा ने इंसान का रूप लिया है, खुदा इंसान बन के इस जमीन पे आया और उसने पहला काम क्या किया, उसके काम का, उसकी जिंदगी इधर दुनिया में आने का मकसद क्या था कि वो अपने लोगों को उनके पापों से रिहाई दे सके। हालेलुया। आप लोग ईमान रखें, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको खुदावंद यीशु मसीह सॉल्व नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो अपने लोगों के लिए आया। तो इसका यह मतलब नहीं है खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए आया है, या खुदावंद यीशु मसीह ने मसीहों के लिए जान दी है। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं एक शॉकिंग बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। खुदा है। हम लोगों ने खुदा को कैटेगराइज कर दिया है, ये हिंदुओं का खुदा है, ये मुसलमानों का खुदा है, ये सिखों का खुदा है और ये मसीहों का खुदा है। हमने कैटेगराइज किया है, हमने बोल दिया है ये मुसलमान खुदा है, ये हिंदू खुदा है, ये हिंदू गॉड है, ये बुद्धिस्ट गॉड है, ये सिखों का खुदा है। हमने क्या करा, खुदा को डब्बे में बंद करके खुदा को बता दिया ये उनका खुदा है, ये उनका खुदा है, ये उनका खुदा है, ये उनका खुदा है। ऐसा हरगिज नहीं है। हम जिस खुदा को मानते हैं वो सारी कुल कायनात का खुदा है। उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। खुदा है। हर रिलीजन दिखाता है, सिखाता है कि इस रास्ते से आओ तो हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। दूसरा रिलीजन बोलता है इस रास्ते से आओ तो हम खुदा की तरफ पहुंच सकते हैं। तीसरा रिलीजन बोलता है नहीं, वो दो रास्ते सही नहीं है, ये तीसरा रास्ता है जो हमें खुदा की तरफ लेके जाता है। दुनिया के सारे रिलीजन, ध्यान से सुन लें, दुनिया के सारे रिलीजन आपको बताएंगे किस तरह से आपने खुदा तक पहुंचना है। लेकिन क्रिश्चियनिटी वो वाहिद रिलीजन है, जिसे आप रिलीजन बोलते हैं, वो वाहिद रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी बताती है किस तरह खुदा इंसानों तक पहुंचा है। आए समझ में? किस तरह खुदा खुद इंसानों तक पहुंचा है। तो इसलिए हम लोग डिफरेंट हैं, इसलिए मसीह मजहब या मसीहत डिफरेंट है, क्योंकि हमारा ये अकीदा नहीं है कि हमने खुदा तक कैसे पहुंचना है। हमारा ये अकीदा है खुदा हम तक कैसे पहुंचा है, खुदा यीशु मसीह में हम तक पहुंचा है। तो आज बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया कि यीशु पे शायद 65% लोग ऐसे हैं जो ईमान नहीं रखते, 65% लोग ऐसे हैं जो यीशु पे बिलीव नहीं करते। वो उसे प्रॉफिट मानते हैं, उसे कुछ और मानते हैं, लेकिन ये ईमान नहीं रखते कि वो उनको उनके गुनाहों से निजात दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक अपाहिज आदमी को लेके आए 4 लोग, और उसको लेके आए, छत तोड़ के उसे नीचे उतारा और एक्सपेक्ट कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह उसे चंगाई देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई चंगाई नहीं दी। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला जा, तेरे गुनाह माफ हुए। और वहां पे लोग आपस में बातें करने लगे, हम गुनाह बख्शवाने नहीं आए, हम यहाँ पे इसको शिफा के लिए आए ताकि ये ठीक हो। ये शिफा कैसे पाए, ये इसने क्या गुनाह किया है? ये तो बचपन से पैरालाइज है, ये कोई रेप नहीं कर सकता, ये कोई चोरी नहीं कर सकता, ये कोई कत्ल नहीं कर सकता, इसने कौन सा गुनाह किया है? और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बोला कि जा, तेरे गुनाह माफ हुए। उस टाइम पे लोग सोचने लगे क्या ये गुनाह भी माफ कर सकता है? जब लोगों ने सोचा तब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला अपनी चारपाई उठा और चल फिर। आई समझ में? तो आज हम में से बहुत सारे लोग इसी चीज पे बिलीव नहीं करते हैं कि क्या यीशु मसीह गुनाह माफ कर सकता है। वो अपने लोगों के लिए उनके गुनाहों से उनको बख्शवाने के लिए आया। हालेलुया। आप सबको एक बचाने वाला चाहिए, आप सबको एक ऐसा शख्स चाहिए जो आपके सारे गुनाह अपने ऊपर ले ले और आपको फ्री कर दे। सिंपल मसीहत यही है, कुछ और नहीं है। आपके देखें, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, एक सांस है बीच में, सुनिए, एक सांस है, मैंने निकाली, हो सकता है ये आखिरी हो। एक सांस हम दूर हैं इस फैसले से कि हमने कहां पे अपनी मंजिल पे पहुंचना है। समझ आई? सिर्फ एक सांस हम दूर हैं। आपकी अगली सांस खुदा ना करे अगर बंद हो जाती है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप उस जगह पे पहुंच गए जहां पे हमेशा की आग लगी हुई है।
اور آپ شاید خدا کے بادشاہی میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پہ ہر طرف خدا کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. صرف ایک سانس دور ہے. اور کس چیز کے لیے دور ہیں؟ وہ لوگ جو یسوع پہ بلیو کرتے ہیں، وہ لوگ جو یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ میرے گناہوں کے لیے وہ گاڑا گیا، وہ میرے گناہوں کے لیے مارا گیا، میرے پاپوں کے لیے اس نے فدیہ دیا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. جب ہم یہ ساری چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، صرف یہی چیز ہمیں دوسروں سے الگ کر دیتی ہے اور خدا ہمیں نجات کا سارا پروگرام دیتا ہے. ہاللویا. خدا ہمیں نجات دیتا ہے، خدا ہمیں سیلویشن دیتا ہے. دھیان سے بچے کی طرف نہیں دیکھیں، میری طرف دیکھیں. ابھی میں پوچھوں گا نا میں نے کیا بولا، بہت ساروں کو پتہ نہیں ہوگا. وہ یہ پتہ ہے. بچے کی طرف دھیان نہیں دیں. کیا چیز بولی ہے بتائیے؟ کسی کا نام لے دوں میں؟ ہمیں صرف ایک سانس دور ہیں یہ فیصلہ کرنے میں کہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے یا ہمیشہ کی آگ میں جلنا ہے. اور ایک سانس میں فیصلہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی موت کا اقرار کرنا ہے، اس کے پیدا ہونے کا اقرار کرنا ہے، اس کے مرنے کا اقرار کرنا ہے، اس کے تیسرے دن جی اٹھنے کا اقرار کرنا ہے. ہاں وہ میرے پاپوں کے لیے مارا گیا، اور جیسے ہم یہ بولتے ہیں ہم اس کے لوگ ہو جاتے ہیں. یہ بائبل میں لکھا ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے ان کے گناہوں سے ان کو نجات دینے کے لیے آیا. یہ بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہیں. یہ بہت سارے لوگ، کوئی ہے یہاں پہ منگیتر ہے؟ کوئی یہاں پہ کوئی ہے؟ ہاں آ جاؤ دونوں آ جاؤ، دونوں آ جاؤ. دیکھیں جی لائیو ڈیمانسٹریشن. یہ خوبصورت کپل اگلے سال شادی ہونے والی ہے. بلیس کریں. پریز دی لارڈ. یہ ان کی منگنی ہوئی ہے. سب دھیان سے سن رہے ہیں؟ کیا یہ ان کو اپنا ہسبینڈ بول سکتی ہیں؟ ابھی بول سکتی ہیں؟ یہ ان کو اپنی وائف بول سکتے ہیں؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ نہیں، لیگل بھی ہو جائے گا، سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے. لوگوں کے سامنے انہوں نے اقرار نہیں کیا ہے. جیسے ہم عام زبان میں بولتے ہیں نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، یہ نہیں بولا ہے. یہ کیا ہے؟ صرف منہ سے الفاظ نکالیں، اور الفاظ نکالتے ہی یہ لوگ ایک ڈیفرنٹ رشتے میں بن جائیں گے. رائٹ اور رانگ؟ اسی طرح جب ہم اپنے منہ سے الفاظ نکالیں گے نا، ہمارا ایک ڈیفرنٹ ریلیشن خدا کے ساتھ ہو جائے گا. ہم اس کے لوگ ہو جائیں گے. ہم باہر والے نہیں رہیں گے، ہم گھر والے ہو جائیں گے. اور گھر والوں کے لیے اس نے کیا کہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے آیا ہوں. تھینک یو سو مچ. زوردار تالیاں ان لوگوں کے لیے. پریز دی لارڈ. سمجھ میں آئی؟ تو وہ اپنے لوگوں کے لیے آیا ہے. بائبل میں لکھا ہے ایک جگہ پہ خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے. سنیں، خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے. بعض دفعہ میں سائلس کی فوٹوگرافی میں بھی کنفیوز ہو جاتا، بالکل ہی سامنے آ جاتا. لیکن وہ پروفیشنل ہے، اس کا کام ہے، یہ اسے کرنے دیں. آپ لوگ جیسے ہی وہ سامنے آئے اس ٹائم پہ آپ اچھا سا منہ بنا لیا کریں. ایک دفعہ کین یو پٹ مارک 3 فاسٹ 3:31. اوکے ڈونٹ پٹ. مرکز 3 باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح ایک گھر میں کلام سنا رہے تھے اور اس کے گھر والے اس گھر سے باہر تھے، اور انہوں نے آگے اندر بھیجا کہ جا کے یسوع کو بولو تیرے ماں اور بھائی آئے. اس نے بولا میرے ماں اور بھائی کون ہیں؟ وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں. یعنی اس ٹائم پہ اس کے سگوں نے اس کو نہیں قبول کیا تھا. سگے اس بات پہ بلیو نہیں کرتے تھے. تو آج جب اگر 65% اس دنیا کے لوگ، 65% لوگ اگر اس بات پہ بلیو نہیں کرتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے پاس یسوع کی خوشخبری لے جا سکتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے. صرف آپ اس چیز پہ بلیو کرو کہ خدا آپ تک کیسے پہنچا ہے. خدا یسوع مسیح میں ہو کر کے آپ کے پاس پہنچا ہے. ہاللیلویا. سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں؟
اور اگلے ہفتے دیکھنا اس میں سے کتنے لوگ ایبسنٹ ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سال میں کرسمس اور ایسٹر کو آتے ہیں صرف چرچ میں, اس کے بعد وہ نظر نہیں آتا. اگلے ہفتے دیکھیے گا آپ سنڈے کو کتنے لوگ ہوں گے یہاں پہ, کہاں سے آئیں گے کچھ نہیں پتا چلے گا, لیکن وہ صرف سال میں ایک دفعہ ہی آتے ہیں. تو وہ لوگ خدا کے لوگ نہیں ہیں. خدا کے وہ لوگ ہیں جو یسوع نے بولا میرے ماں اور میرے بھائی بہن وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں, وہ میرے بھائی بہن ہیں. آخری چیز, گناہ کیا چیز ہے یہ دیکھ لیں, لکھا ہے وہ, پھر سے جائیے گا 21 میتھیو 21, یا اس کے بیٹا ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. بائبل میں لکھا ہے ان کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا. اب میں کرسمس کی طرف آ رہا ہوں, دھیان سے سنیے. ایک میں ہر دفعہ کرسمس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں, میں ابھی بھی سنا دیتا ہوں. ایک سچا واقعہ ہے. ایک کینیڈا کا کپل تھا, وہ کافی عرصے سے ویٹ کر رہا تھا کہ ان کے اولاد ہو. میرے خیال سے 14-15 سال کے بعد ان کے بیٹا پیدا ہوا, اور جب بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے بہت بڑی دعوت رکھی, بہت بڑی پارٹی رکھی. اگر آپ کینیڈا امریکہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ گھر ایسے ہوتے ہیں, نیچے بس ایک کمرہ ہوتا ہے جسے ڈرائنگ روم اور کچن وغیرہ ہوتا ہے, اوپر سارے بیڈ روم ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس بچے کی پیدائش کے لیے بہت بڑی دعوت رکھی, اور بہت بڑی دعوت میں بہت سارے لوگوں کو, آس پڑوس میں سے رشتہ داروں کو, سب کو بلایا اور بولا کہ یہ بڑی سیلیبریشن ہے, ہمارے سالوں کے بعد ہمیں خدا نے بیٹا دیا ہے, تو ہم اس کی ایک بڑی دعوت رکھنا چاہتے ہیں, آپ لوگ پلیز سب کے سب آئیں. اور سب آنا شروع ہوئے. تو وائف نے کیا کیا, اس نے بچے کو, آپ کو پتا چھوٹا بچہ تو ویسے ہی وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے, تو اس نے جا کے بیڈ روم میں بیڈ پہ رکھ دیا کہ جب سارے لوگ آ جائیں گے تب وہ بچے کو لے کے نیچے آئے گی. تو اب وہ کپڑا رول کیا ہوا, اس نے بچے کو رول کر کے بیڈ پہ رکھا ہوا تھا. تو وہاں پہ لمبے لمبے کوٹ پہننے کا رواج ہے سردیوں میں. تو کوئی ایک شخص آیا, وہ جب بیڈ روم میں اس نے دیکھا کہ ایک کپڑا پڑا ہوا, اسے نہیں پتا بچہ پڑا ہے, اس نے اپنا کوٹ اس کے اوپر ڈال دیا. اس کے بعد جتنے بھی لوگ آتے گئے انہوں نے اپنے کوٹ اس کے اوپر ڈالنا شروع کرے اور ڈالتے رہے. اور جب نیچے آ کے پارٹی سٹارٹ ہوئی, نیچے خوب شراب پی رہے ہیں, دارو پی رہے ہیں, کھانا پینا چل رہا ہے, انجوائمنٹ چل رہا ہے, اور اوپر جو ہے وہ بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے, اس کی دم گھٹ رہا ہے, اس کے پاس سانس نہیں آ رہی ہے. نیچے اسی بیٹے کی دعوت پارٹی چل رہی ہے, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, اس کا جشن کر رہے ہیں, اور اوپر اس کی سانس رک رہی ہے. سیم حال آج ہم لوگ کرسمس کے دن کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح آیا کس لیے؟ گو 21, وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا. کس چیز کے لیے آیا؟ پلیز اب دھیان سے سنیے گا. ایک پانی کی بوتل مجھے دے دیں. وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا. ایک کالی کوئی کپڑا ہے, کسی کے پاس کالا کپڑا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی کالا دوپٹہ ہے کسی کے پاس؟ کالا رومال؟ سسٹر ریحانہ آپ کے پاس ہے اور دے نہیں رہی ہیں آپ, دیں ادھر مجھے, دے دے. سنیں, وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا. آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, جتنا گناہ کرسمس کے دن 24 کی رات 25 کے دن کیا جاتا ہے, اتنا کسی اور دن میں نہیں ہوتا. سب ایگری ہیں اس بات سے؟ آپ بہت سارے لوگ شاید تھوڑی تھوڑی دارو پیتے ہوں کچھ دنوں میں, لیکن کرسمس آئے گا تو پھر بڑی بڑی بوتلیں پینی ہوں گی. بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں, ڈانسز کی پارٹی ہوتی ہے, نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں. ہر قسم کا جو گناہ ہے نا, وہ انہوں نے کرسمس کے دن رکھا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح کس لیے آیا ہے؟ دھیان سے سنیے گا. کس لیے آیا ہے خداوند یسوع مسیح؟ گناہوں سے نجات دینے کے لیے. اب سمجھ لیں, یہ میرے ہاتھ میں کالا کپڑا ہے, یہ گناہ کو ظاہر کر رہا ہے, ٹھیک ہے؟ اور چلو یہ کالا کپڑا نہیں رکھتا ہوں, یہ بوتل رکھ لیتا ہوں ہاتھ میں, یہ زیادہ صحیح رہے. یہ میرے ہاتھ میں سمجھ لیں بوتل ہے, یہ ایک شراب کی بوتل ہے, ٹھیک ہے؟ اور پاسٹر طارق ذرا ادھر آ جائیں لیفٹ پہ.
प्लीज जल्दी जल्दी इधर राइट लेफ्ट पे। अब ये राइट लेफ्ट पे मेरे खुदावंद यीशु मसीह है मान लें, ये राइट साइड पे मेरे हाथ में क्या है? शराब की बोतल है। और खुदावंद यीशु मसीह किसके लिए आए? गुनाहों से निजात देने के लिए आए। अब हमें सेलिब्रेट क्या करना है? इसको सेलिब्रेट करना है कि इसको सेलिब्रेट करना है? हम किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? वो जिसको खत्म करने के लिए आया है, जिससे हमें निजात देने के लिए आया है, हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और नीचे शराब पी रहे हैं, नीचे सारे हम हर किस्म की बदियां गुनाह कर रहे हैं, तो आसमान पे खुदावंद यीशु मसीह का दम घुटता है कि मैं तो आया ही इस मकसद के लिए था कि इन लोगों को इनके गुनाहों से निजात दूं। ये लोग बजाय मेरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही मेरा आज आप सबके लिए पैगाम है। एक हफ्ते के बाद हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। मुझे नहीं पता आपने इससे पहले कैसे मनाया, किस तरह की सेलिब्रेशन करी है, लेकिन इस दफा आपने यीशु को सेलिब्रेट करना है। आपकी जिंदगी में यीशु ने क्या क्या काम किए, किस तरह से उसने मौजज़े पे मौजज़े किए, किस तरह आप इस मुल्क में आए हैं, किस तरह उसने आपको मुहैया किया है, किस तरह आपको शेल्टर दिया है, किस तरह आपको जॉब दिए, किस तरह आपके जेबों में खुदा पैसा डालता गया है, किस किस चैनल से खुदा आपको देता गया है। इस चीज को सेलिब्रेट करें कि एक साल पूरा गुजर गया। इस एक साल में बेशुमार लोग इस मुल्क से चले गए परेशान होके, बेशुमार लोगों की जॉब चली गई, वो लोग छोड़ के चले गए, 2 महीने नहीं रुक सके वो लोग। और खुदा ने आपको इस मुल्क में रखा हुआ है, इसको सेलिब्रेट नहीं करें। किसको सेलिब्रेट करना है आपने? यीशु को। और इस हफ्ते आपने यही करना है। अब आपसे पूछे कि ये क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करना है, आपके पास क्या जवाब है? गुनाह करके। वो तो आया ही गुनाह से निजात देने के लिए। उसका तो सोल पर्पस ये था कि गुनाह इनकी जिंदगी से दूर हो जाएं, और हम आज भी बैठे हुए उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे हो सकता है शराब नहीं पी रहे हो, चाहे हो सकता है स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, चाहे हो सकता है कुछ और नहीं कर रहे हो, लेकिन आप गुनाह जरूर कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और खुदा, बाइबल में लिखा है, खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, उसकी आंखें पाक हैं। थैंक यू पास्टर तारिक बेटी। उसकी आंखें पाक हैं, वो गुनाह को, प्लीज मेरी तरफ देखिए, खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, पाप को खुदा देख नहीं सकता, उसकी आंखें पाक हैं। खुदा जहां रहता है वो जगह पाक है, उधर कोई गुनाह की हालत में वहां नहीं जा सकता। कितने लोग जानते हैं खुदा जहां रहता है वहां पे पाक, सब चीजें पाक है। वहां पे शराब की नदियां नहीं है, वहां पे आपको दारू शारू नहीं पिलाई जाएगी, कोई औरतें उनको आपको वहां पे एंटरटेन नहीं करेंगी, कुछ ऐसा सीन नहीं है वहां पे। वो जगह पाक है। सुबह दोपहर शाम 24 घंटे फरिश्ते वहां पे कद्दूस कद्दूस कद्दूस, होली 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 होली, हर वक्त हमदो सना चल रही होती है। उस जगह पे आप पाप की हालत में मर गए तो क्या आप उस जगह जाएंगे? आप नहीं जा सकते। और अगर आप बोलते नहीं मैं जा सकता हूं, तो फिर हम बोलेंगे कि वो जगह जहां पे सब चीजें पाक हैं, वहां पे पापी भी रह रहे हैं, तो फिर वो जगह पाक नहीं है, क्योंकि पापी भी जा रहे हैं वहां पे। तो उसके पास जाना है, तो उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही आपके पास फार्मूला है, और वो क्या है? आपके जितने पाप हैं उनको मिटा दिया जाए, कंप्लीटली घिस के मिटा दिया जाए। जैसे स्क्रब करते हैं ना चेहरे पे, वो रगड़ाई मारते हैं, तो ऐसे वो पापों को रगड़ा मार के साफ करके आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना होगा। और वो सिर्फ एक ही काम होता है, वो है यीशु का लहू, जो ये कर सकता है। बाकी कुछ नहीं कर, कोई नहीं कुछ कर सकता। इस तरह आप जा सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ताकि लोगों को उनके पापों से निजात दे सके, ताकि he can save his people from their sins। आई समझ में? तो अब आपने सेलिब्रेट किस चीज को करना है? यीशु को। कैसे करना है? नाच गाना करके, डांस पार्टियां करके, क्लबों में जाके, नाइट क्लब में जाके, उसको उसके सांस घोटनी है, यीशु की दम घोटना है ऊपर ही ऊपर। वो कहेगा मैं आया किस लिए था, ये वही काम कर रहे हैं, जिस चीज को मैं खत्म करने आया था, ये उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, हम
सच्चे जीवित परमेश्वर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के पवित्र नाम से खुदावंद आपके कदमों में आता हूँ, और मैं सारे बेटे बेटियों के साथ, बहन भाइयों के साथ, बुजुर्गों के साथ खुदावंद आपके सामने, खुदावंद आपके तख्त के सामने इस वक्त खड़े हैं। और खुदावंद बड़े ईमान से हम इस बात का इकरार करते हैं कि शायद खुदावंद ट्रेडिशन के सबब से हमने खुदावंद इस जिंदगी में जितने क्रिसमस मनाए, हमने यीशु को सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि हमने खुदावंद पाप को सेलिब्रेट किया, हमने गुनाह को सेलिब्रेट किया, हमने पार्टियां एंजॉय करी, हमने पार्टियां करी हैं। आज के बाद खुदावंद हमारी आंख खुली है और हमें पता चला है कि यीशु क्यों आया, ताकि वो अपने लोगों को उनके सारे पापों से रिहाई दे सके। खुदावंद अब हम पाप को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। खुदा आपके पाप से नफरत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके अंदर जो एडिक्शन है दारू की, खुदा उससे नफरत करता है। खुदा आपकी सिगरेट से नफरत करता है, खुदा आपके गाली बकने से नफरत करता है, लेकिन खुदा आपसे प्यार करता है। समझ आ रही है? खुदा आपसे प्यार करता है। अगर किसी भी बच्चे को कैंसर हो जाता है ना, तो उसके माँ बाप उस बेटे से नफरत नहीं करते हैं, वो उस कैंसर से नफरत करते हैं जो उस बेटे की जान ले रहा होता है, लेकिन वो बेटे से प्यार करते हैं। उनकी नफरत कैंसर के लिए है, उस कैंसर से वो नफरत करेंगे, लेकिन अपने बेटे से प्यार करेंगे। इसी तरह परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके अंदर जो पाप चल रहा है, खुदा उससे नफरत करता है। और उसके लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आप लोग उस पर ईमान लाएं, उस पर विश्वास रखें कि वो अपने लोगों को उनके पापों से निजात दे सकता है। खुदावंद हम ईमान लाते हैं, यीशु के नाम से बोलिए, हम ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सलीब पे जान दिए, वो मरा, उसने मेरे पापों की कीमत चुकाई है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए, और मैं इस बात पे ईमान लाता हूं कि वो हमेशा जीवित परमेश्वर है, वो हमेशा जिंदा रहेगा, और मैं अब उसके घराने के, मैं उसकी फैमिली का अब एक मेंबर बन गया हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।